चोर कहीं पे चोरी करता है तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था, उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसमें फ्री विल के हिसाब से? बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियज्म के जाल में फंस गई थी और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए। बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला काफी लोग को हिदायत दे रहा है। आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी। जहां तक ये सवाल है, उनका सवाल है कदर के बारे में, अबाउट डेस्टिनी, फ्री विल, कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे तकदीर में लिखा कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर मुसलमान घबराते पूछने के लिए, क्या कोई फतवा न दे दे मुझे, मैं काफिर हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इंसानों को एनकरेज करते सवाल जवाब के लिए, इसलिए कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे 333 बार, 323 टाइम्स, 323 बार कहा गया है कुल, कालू, इन लोग ने कहा, और 323 बार अल्लाह कहते कुल, उनसे कहो। यानी कुरान मजीद की एक क्वेश्चन आंसर बुक है। 323 टाइम्स पूछा गया कि क्या सवाल है, अल्लाह बोलता है कुल, कहो कुल। उनने पूछा अल्लाह कौन है, कुल वल्लाहु अहद। तो ये कुल जो है, सवाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं, ये हमारा ईमान है। तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा, मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नौज़ुबिल्लाह। अगर लिखा है मेरे तकदीर में कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नौज़ुबिल्लाह। इसका जवाब यह है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी है। और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में तकरीबन 35 साल पहले शुरू किया, तो ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान कर, किसे पूछा नहीं मुझे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है, जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं। तो पहले चंद साल काफी तहकीक की, लेकिन जवाब कोई किताब में मिली नहीं। जवाब मिला, फिर मैंने उलमा से पूछा सही है, तो उन्होंने बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है, और मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने। मैं मिसाल देता हूं कि अगर एक टीचर क्लासरूम में 100 बच्चे को पढ़ा रही है, 1 साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा, ये बच्चा फेल होगा। माफ करना, आपको मिसाल बोल रहा हूं, कल मिसाल आपके। और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है। मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रिडिक्ट की, क्योंकि टीचर ने प्रिडिक्ट की क्या मैं फेल होऊंगा, इसलिए मैं फेल हो गया। क्या वो बोल सकता है ऐसा? हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? नहीं। टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, ज़हीन है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हॉकी खेलता था, क्लास में भी नहीं आता था, पिक्चर देखता था। तो टीचर ने देख के प्रिडिक्ट की, और टीचर अक्सर सही होती है, लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्मे गैब है। अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। বন্ধুগণ, ভালো লাগলো এই আলোচনাটি শুনে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা অনেক মানুষের মনেই জাগে, যে মানুষ যখন পাপ করে তখন সেই পাপের কথাটা ভগবান যেহেতু আগে থেকেই জানতেন, আল্লাহ যেহেতু আগে থেকেই জানতেন, আর আল্লাহ যেহেতু আগেই লিখে রেখেছেন এই কথাটা, তাহলে সেই পাপের জন্যে মানুষ দায়ী হবে কেন?
কেন আল্লাহ দায়ী হবেন না? তো এই যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, এর উত্তর বিশ্ববিখ্যাত ইসলামিক স্কলার ডক্টর জাকির নায়ক কিভাবে দিলেন, এবং ইনি এই প্রশ্নটির উত্তর দিলেন ইসলামিক থিওলজির আলোকে। আপনারা এখানে দেখলেন যে উনি বললেন যে এই যে মানুষ পাপ করে, এই যে চোর চুরি করে, বা এই যে পাপী যে পাপ করে, তার যে সে যে পাপ করলো তার যে নিয়তি, সেটা আল্লাহ লিখে দেন না। আল্লাহ শুধু সে যে পাপ করবে তার পূর্বাভাস লিখে দেন, প্রিডিকশনটাই লিখে দেন, বা প্রিডিকশনটাই আগে থেকে লিখে রাখেন। আল্লাহ এই পাপীকে পাপ কর্মে প্রবৃত্ত করেন না, বরং পাপীর নিজস্ব উইল পাওয়ার, যে স্বাধীন যে ইচ্ছাশক্তি বা উইল পাওয়ার, সেই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বশেই সে পাপ করে। জাকির নায়ক এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বললেন, যেমন ক্লাসের মধ্যে অনেক ছাত্র আছে, ভালো ছাত্র আছে, খারাপ ছাত্র আছে। তো এই ছাত্রদের কে কেমন পড়াশোনা করছে সেটা দেখে শিক্ষক যেমন পূর্বাভাস দেন যে এই ছাত্রটি পরীক্ষায় ফার্স্ট হবে, এই ছাত্রটি পরীক্ষায় ফেল করবে, সেই রকমই আল্লাহ পূর্বাভাস দিয়ে দেন আগে থেকেই যে এই লোকটি পাপ করবে, তার জন্যে তার শাস্তি হবে, আর এই লোকটি পুণ্য করবে তাহলে সে স্বর্গে যাবে। তো এখানে এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে একটা হলো কি, একটা পার্থক্য নিয়ে তুলে ধরেছেন যে শিক্ষকের যে প্রিডিকশন সেটা সবসময় সত্যি নাও হতে পারে, কারণ শিক্ষক সর্বজ্ঞ নন, কিন্তু আল্লাহ সর্বজ্ঞ, উনি আগে থেকেই জানতেন, উনি ভূত ভবিষ্যৎ সব জানেন। কাজেই উনার যে পূর্বাভাস এটা 100% সত্যি হয়। তাহলে আমরা দেখলাম যে ইসলামিক থিওলজির আলোকে কিভাবে এই জিনিসগুলোকে ব্যাখ্যা করা হয়, কিন্তু তারপরেও এর সঙ্গে জড়িয়ে অনেকগুলা প্রশ্ন থেকে যায় যে আল্লাহ কেন এটা করলেন। যেমন একটা প্রশ্ন হলো যে পাপী যদি অনন্তকালের জন্য সে যদি জাহান্নামে যায়, তাহলে সেই পাপীকে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করলেন? আল্লাহ তো সেই পাপীকে সৃষ্টি নাও করতে পারতেন যে নাকি অনন্তকালের জন্যে জাহান্নামে যাবে। কারণ ইসলামিক থিওলজি অনুসারে কিছু কিছু পাপ আছে যার জন্যে তাকে অনন্তকালের জন্যে জাহান্নামের আগুনে পুড়ে মরতে হবে। তাহলে আল্লাহ এই লোকটিকে কেন সৃষ্টি করলেন যে অনন্তকালের জন্যে জাহান্নামের আগুনে পুড়ে মরবে? কারণ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, আল্লাহ ভবিষ্যৎ জানেন, ভূত ভবিষ্যৎ সব জানেন। আল্লাহ এটা জানেন যে এই লোকটি অনন্তকালের জন্যে নরকের আগুনে পুড়ে মরবে। তাহলে আল্লাহ জেনেও ওকে কেন সৃষ্টি করলেন? ওকে কষ্ট পাওয়ার জন্য কেন সৃষ্টি করলেন? তারপরে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, আল্লাহ যেহেতু জানেন যে সে পাপ কাজের ফলেই সে জাহান্নামে যাবে, পাপ কাজ না করলে সে জাহান্নামে যাবে না, তাহলে পাপ কাজ করার সময় আল্লাহ তাকে পাপ কাজ থেকে বিরত করলেন না কেন? আল্লাহ তো সর্বশক্তিমান, আল্লাহ সব কিছু পারেন। তাহলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে পাপ কাজ থেকে বিরতও করতে পারতেন, আর তার ফলে তাকে জাহান্নামে যেতে হতো না। তো এর সঙ্গে জড়িয়ে
আরেকটি প্রশ্ন আসছে যে তাহলে কি আল্লাহ সর্বশক্তিমান নন, যে তাকে পাপ কাজ থেকে বিরত করতে পারেন না? অথবা আল্লাহ কি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানেন না, যে আল্লাহ এমন একটি লোককে সৃষ্টি করলেন যে সে অনন্তকালের জন্য নরকে যাবে? অথবা আল্লাহ কি এতই নিষ্ঠুর যে একটি মানুষকে তিনি অনন্তকালের জন্য নরকের আগুনে পুড়তে দিলেন? যে আমরা দেখি যে আমাদের শরীরে যদি 1 সেকেন্ডের জন্যও কোনো একটা জায়গাতে আগুন লাগে তাহলে আমাদের কত কষ্ট, সে আগুনের জ্বালা কত কষ্ট। আর আল্লাহ কি এতই নিষ্ঠুর যে তাকে অনন্তকালের জন্যে সেই নরকের আগুনে যেতে দিলেন, তাকে সেই পাপ থেকে বিরত করলেন না, সেই পাপ কাজ থেকে বিরত করলেন না তাকে। তো আরও একটি প্রশ্ন কি, যে আল্লাহ কি সত্যিই ভূত ভবিষ্যৎ জানেন? আল্লাহ যদি ভবিষ্যৎ জানেন তাহলে আল্লাহ কেন এই পাপীকে সৃষ্টি করবেন? তাহলে কি আল্লাহ ভবিষ্যতের সব কিছু জানেন না? তো আরেকটি প্রশ্ন হলো যে আল্লাহ তো পাপীর ইচ্ছা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, পাপীর মধ্যে পাপ কাজ করার ইচ্ছাটাই বন্ধ করে দিতে পারতেন। ইচ্ছা করলে সেই লোকটির মনে ভালো কাজ করার ইচ্ছা জাগিয়ে দিতে পারতেন, যাতে সে ভালো কাজ করে এবং যাতে সে শুভের পথে, মঙ্গলের পথে পরিচালিত হয়। তাহলে আল্লাহর ভিতরে কি সেই ক্ষমতা নেই যে আল্লাহ তার ভিতরে শুভ বুদ্ধি জাগিয়ে দেন এবং শুভ কাজ করার ইচ্ছা জাগিয়ে দেন? তারপরে আরও প্রশ্ন হলো যে আল্লাহ যে সাজা দেন, দেখা যায় যে কোনো একটি দোষের জন্যে আল্লাহ কাউকে খুব ভয়ানক সাজা দিয়ে দিচ্ছেন, প্রচণ্ড ভয়ানক। যেমন কেউ যদি কোরআন না মানে, কেউ যদি বলে আমি কোরআন মানি না, তাহলে আল্লাহ অনন্তকালের জন্যে তাকে নরকের আগুনে পুড়ে যেতে দিচ্ছেন, নরকের আগুনে ফেলে দিচ্ছেন। তাহলে তার সাজা, তার যে দোষটা তো অনন্ত নয়। সে যে এই যে দোষটা করলো, তার সারা জীবন ধরেও যদি সে দোষ করে তাহলেও তার দোষটা অনন্ত নয়, তার দোষটা একটা সীমিতই থেকে যায়, অসীম নয়, সীমিত। তাহলে এই সীমিত দোষের জন্যে তাকে অসীম পরিমাণে সাজা দেওয়া হবে কেন? অনন্তকাল ধরে তাকে আগুনে পুড়তে দেওয়া হবে কেন? তো যতটুকু দোষ ততটুকুই তো সাজা দেওয়া দরকার। তো এইখানে কথা হলো যে এই যে প্রশ্নগুলো শুধু আমার নয়, প্রত্যেকটা মানুষের মনেই এরকম প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক। তাহলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কি ইসলামিক থিওলজিতে আছে? যদি ইসলামিক থিওলজিতে থাকে তাহলে আপনারা কেউ এর উত্তরগুলো দিয়ে দেবেন। আর আমি যতটুকু জানি সনাতন ধর্মে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আছে। এখন আমি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনাদেরকে দিতে চেষ্টা করব। চলুন তাহলে প্রশ্নগুলো একটা একটা করে দেখি এবং এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সনাতন ধর্মের আলোকে আমি দিতে চেষ্টা করি। প্রথম প্রশ্ন হলো যে অনন্তকালের জন্যে, পুড়ে মরার জন্যে পাপীকে সৃষ্টিকর্তা কেন সৃষ্টি করলেন? এর উত্তর হলো যে পাপীকে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেননি, সৃষ্টিকর্তা পাপী বা ভালো মানুষ করে সৃষ্টি করেননি। সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেকটি মানুষকে, প্রত্যেকটি জীবকে সৃষ্টি করেছেন সমানভাবে এবং সমান গুরুত্ব দিয়ে।
যে ইসলামিক থিওলজিতে যেমন বলা হয়, কাউকে রাজা বানিয়ে দিয়েছেন, কাউকে ফকির, কাউকে পশু, কাউকে মানুষ এমন বানিয়ে দিয়েছেন, কাউকে ভক্ষ আর কাউকে বানিয়ে দিয়েছেন ভোজনকারী, এরকমভাবে বানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সনাতন ধর্মের যে থিওলজি সেই অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেককে সমান গুরুত্ব দিয়ে সমানভাবে তৈরি করেছেন। এখানে কাউকে পাপী বানিয়ে সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেননি, প্রত্যেককে নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন। প্রত্যেকেই পাপ করে আবার পুণ্যও করে, সবাই ভালো কাজের জন্যে ভালো পুরস্কার পায় এবং খারাপ কাজের জন্য শাস্তি পায়। এখানে অনন্তকালের জন্য শাস্তি বলে কিছু নেই। যতটুকু সে খারাপ কাজ করে ততটুকু সে শাস্তি পায়, এবং এই শাস্তিটা দেওয়া হয় সংশোধনের জন্যে। সে এই যে খারাপ কাজের যে শাস্তি হবে সেটা বুঝে যেন এই লোকটি ভবিষ্যতে আর খারাপ কাজ না করে, তার জন্যে তাকে এই খারাপ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়। এটাকে সংশোধনের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়, এটাকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নয়। পাপীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাকে অনন্তকালের জন্য নরকে পাঠিয়ে দিলাম, অনন্তকালের জন্য নরকের আগুনে তাকে পুড়ে যেতে দিলাম, এমন কিছু নয়। জাস্ট তাকে সংশোধনের জন্যে, তাকে বোঝানোর জন্যে যে পাপ করবে না, পাপ করলে শাস্তি হবে, এইটা বোঝানোর জন্য তাকে সাজা দেওয়া হয়। এখানে যে সৃষ্টিকর্তা হলেন স্নেহময় পিতা। স্নেহময় পিতা যেমন পুত্রকে কখনো কখনো শাসন করেন, কখনো কখনো বকাঝকা দেন, খুব দোষ করলে চড় থাপ্পড়ও দেন, আবার স্নেহ করে তাকে কোলে তুলে নেন। তেমনি সৃষ্টিকর্তা এখানে সনাতন ধর্মে সৃষ্টিকর্তা হলেন স্নেহময় পিতা, তাকে শাস্তি দিয়ে সংশোধনের প্রতি চালিত করেন। এটাই হলো কথা। এখানে অনন্তকালের জন্য নরক বলে কিছু নেই। এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে সৃষ্টিকর্তা পাপ করতে গিয়ে পাপীকে বিরত করেন না কেন? ইচ্ছা করলে সৃষ্টিকর্তা পাপীকে বিরত করতে পারতেন, পাপ কাজ থেকে বিরত করতে পারতেন, যাতে সে শাস্তির পথে না যায়। এটার উত্তর হলো যে সৃষ্টিকর্তা পাপীকে পাপ কাজ থেকে বিরত করেন না এই জন্যে সে যেন বুঝে যে এটা পাপ কাজ, এটা খারাপ কাজ, আর এটা সে তখনই বুঝবে যখন তার শাস্তিটা হবে। আর তারপরে সে ধীরে ধীরে সংশোধনের প্রতি চালিত হবে এবং ধীরে ধীরে সে পুণ্য কাজ করবে, ভালো কাজ করতে থাকবে, এবং সে ভালো কাজটা তার জীবনে রপ্ত হবে, এবং একদিন ভালো কাজ করতে করতে সে একদিন সেই অমৃতত্বের পথে ধাবিত হবে। এই জন্যে সৃষ্টিকর্তা জীবকে নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি দিয়ে দিয়েছেন, যাতে সে নিজের ইচ্ছাশক্তির বলে ধীরে ধীরে শুভের পথে পরিচালিত হতে পারে। আরেকটি প্রশ্ন হলো যে আল্লাহ কি নিষ্ঠুর, সৃষ্টিকর্তা কি নিষ্ঠুর, বা আল্লাহ কি সর্বশক্তিমান নন? তো এই প্রশ্নটির উত্তর আমি আগেই দিয়ে দিয়েছি, আপনারা পেয়েছেন যে না, আল্লাহ নিষ্ঠুর নন, সৃষ্টিকর্তা নিষ্ঠুর নন। তিনি সমস্ত জীবের জন্য স্নেহময় পিতা। তিনি সবাইকে ক্ষণিকের জন্য শাস্তি দেন, আবার তাকে শাস্তি দিয়ে তাকে সংশোধন করে আবার তিনি কোলে তুলে নেন, স্নেহ করে কোলে তুলে নেন। হ্যাঁ, উনি অবশ্যই সর্বশক্তিমান, উনি অবশ্যই সব কিছু পারেন। তো এই হলো মোটামুটি যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল, প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। আশা করি আপনারা আমার এই উত্তরে খুশি হবেন। তো এই উত্তরগুলো কেমন হলো আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন, অথবা উত্তরগুলোর মধ্যে যদি ভুলভ্রান্তি থাকে আর আপনারা যদি এই ভুলভ্রান্তিগুলো ধরিয়ে দেন তাহলে আমি খুশি হব। তো আজকের জন্য এতটুকুই বলছি, নমস্কার।